А что же могут предложить атеисты? There was a big bang. Был большой взрыв. Все. What caused the bang? А какова его причина? We don't know exactly, but we're going to figure it out. Ну, мы не знаем, но мы узнаем. So this is, it's just that if somebody doesn't know anything, they give some big explanation, but here we're getting detailed information. Если кто-то что-то не знает, он пытается как-то это очень долго и длительно описывать, но здесь мы можем видеть очень подробное описание. And Prabhupada, as usual, is taking a swipe at the impersonalists. И Шрила Прабхупада говорится, что Шрила Бхактивиданты Сарасвати Такур иногда прям трёс их. Whenever they saw him coming, they'd cross the street to get away. Как только они видели его, они перебегали на другую дорогу, чтобы подальше от него отбежать. Chaitanya Mahaprabhu also advises not to hear from them. И Чайтанья Махапрабху тоже рекомендует не слушать от них. And when he heard that Advaita Acharya was preaching this impersonalism, he immediately left from Navadvip and walked all the way to Shantipur. И как только он узнал, что Адвайта Ачарья проповедует имперсонализм, он сразу же отправился из Навадвипа в Шантипур. And when he came, he was angry. И когда он пришел туда, он был разгневан. And Mother Sita, the wife of Advaita, was begging him, "Please, he's an old man, don't hurt him." И матушка Сита, жена Адвайта Ачарьи, молила Господа Чайтанью: пожалуйста, он старый человек, не рань его. Don't punish him. Не наказывай его. But Advaita Acharya was happy to see the Lord. Но Адвайта Ачарья был счастлив видеть Господа. And when the Lord chastised him for preaching this impersonalism, then he spoke. И когда Господь Чайтанья отругал его за то, что тот проповедовал имперсонализм, он заговорил. So now the whole world can see my position. Он сказал: теперь весь мир может увидеть мое положение. I'm a servant of the Lord Chaitanya Mahaprabhu. Я слуга Господа Чайтаньи Махапрабху. People have given me so much respect, and they think that I'm superior to Lord Chaitanya, but here's the true truth right here. Люди выражают мне столько почтения и считают, что я старше по отношению к Господу Чайтанью. Но вот здесь на самом деле истинное доказательство. Because of course Advaita Acharya by convention was older than Lord Chaitanya. Конечно же, по каким-то социальным правилам Адвайта Ачарья был старше Господа Чайтаньи. So Lord Chaitanya always offered him respect as an elder. И так как он был старший, по отношению к нему Господь Чайтанья выражал ему почтение. So he was happy to be disrespected by the Lord. И Адвайта Ачарья был очень рад, что Господь Чайтанья выразил неуважение по отношению к нему. Then the Lord became a little shy when he realized that Advaita had tricked him. И когда Господь Чайтанья понял, что Адвайта Ачарья таким образом обманул его, Господь Чайтанья засмущался. So these are some of the pastimes we read about in Chaitanya Charitamrita. Это такие некоторые из игр, которые мы можем прочитать в Чайтанья Чаритамрите. Let's do one more. Shyamam Sonyadi Rochi Snu Dukala Sarvana Mekalam Samacharya Angri Janguru Nimna Janu Sudarshanam. The lotus flower, the lower part of the Lord's waist is dark and covered with yellow garments, and a belt bedecked with golden embroidery work. His symmetrical lotus feet and calves, thighs, and joints of his legs are extraordinarily beautiful. Indeed, the Lord's entire body appears to be well built. Перевод следующего 51-го текста. Чресла Господа темного цвета. Они задрапированы в желтую ткань и украшены расшитым золотом поясом. Его симметрично расположенные лотосные стопы, икры, бедра и суставы ног отличаются редкой красотой. Поистине, все тело Господа поражает своим гармоничным сложением. Report. Lord Shiva is one of the 12 great authorities mentioned in the Srimad Bhagavatam 6.3.20. These authorities are Swayambhu, or Lord Shiva, Narada. No, Swayambhu is? Huh? Lord Brahma, excuse me. Swayambhu, Narada, Sambhu is Lord Shiva. Kumara, Kapila, Manu, Prahlad, Janaka, Bhishma, Bali, Vyasaki, or Sukadeva Goswami, and Yamaraj. The impersonalists who generally worship Lord Shiva should learn of the transcendental Satchitananda Vigraha of the Lord. Here, Lord Shiva kindly describes the details of the Lord's bodily features. Thus, the impersonalist's argument that the Lord has no form cannot be accepted under any circumstance.
Комментарий. Господь Шива – один из 12 великих авторитетов, перечисленных Бхагаватам 6.3.20. К ним относятся Сваямбу, Нарада, Шамбу, Шива, Кумара, Капила, Ману, Прохлада, Джанака, Бишма, Бали, Ваясаки, Шукадева Госвами и Ямараджа. Имперсоналистам, которые большинством своем поклоняются Господу Шиве, следовало бы узнать от него о трансцендентной Саччитананда Виграхе Господа. В этих стихах Господь Шива по своей беспричинной милости подробно описывает тело Господа, поэтому мы никогда не согласимся с утверждением имперсоналистов о том, что у Верховного Господа нет формы. So again, Srila Prabhupada is confronting the impersonalists. Опять Шрила Прабхупада вступает в столкновение с имперсоналистами. So following in his footsteps, we should also be prepared to confront them. И следуя по его стопам, мы тоже должны быть готовы вступить в поединок с ними. Because they present a half-truth. Потому что они представляют лишь половину правды. The atheists we can just disregard because they have no idea. Атеистов мы вообще можем не воспринимать всерьез, потому что у них нет ясного понимания. But the impersonalists are presenting a conception of God which is insulting to the Lord. Но имперсоналисты, они представляют концепцию Бога, которая оскорбительна по отношению к Нему. Because they are saying he's impersonal means he doesn't have any qualities. Потому что они говорят, что Он имперсонален, что у Него нет никаких качеств. Indirectly they're insulting him, or even directly. И косвенно или даже напрямую они оскорбляют Его. They're saying that he can't see, he's blind, he can't hear, he's deaf. Они говорят, что он не может видеть, то есть он слепой, он не может слышать, то есть он глухой. An ordinary person can have compassion, but the Lord doesn't have. That's because that's a personal quality. Обычный человек может сострадать, это личностное качество, но Господь не может, получается. And they say all the pastimes of the Lord are simply mythology. И они говорят, что все игры Господа это просто мифология. Победить их в споре, то мы должны просто закрыть свои уши и уйти оттуда. Just by hearing we'll be contaminated. Просто услышав такое, мы осквернимся. So we shouldn't be afraid to take a stand on this point. Поэтому мы не должны бояться вступить в поединок на эту тему. I was reading a description in Hari Griva's book, what's it called? The beginning of Krishna consciousness or something? Huh? Oh yeah, Hare Krishna Explosion. Я читал в книге Хаягривы Прабху, которая называется «Взрыв в Харе Кришна». So in the early days there was some discussion and Prabhupada was explaining how Krishna is the Supreme Person. At one point, so Kirtananda, he objected. В ранние дни было какое-то обсуждение на тему того, как Шрила Прабхупада объяснял, что Кришна является верховной личностью Бога, и Киртанананда он возразил. So Prabhupada gave him a chance to speak. И Шрила Прабхупада позволил ему говорить. Then he gave all this hodgepodge impersonal philosophy. И потом Киртанананда, он начал давать свои такие странные, ерундовые толкования философии имперсонализма. And Prabhupada was annoyed. И Шриле Прабхупаде это надоело. He asked him, "Are you finished?" Он спросил, ну что, ты закончил? But no, he continued talking. Но нет, Киртанананда продолжал говорить. Then Prabhupada was shaking with anger. И в какой-то момент Шрила Прабхупада уже трясся от гнева. And he completely defeated him. И он полностью победил того. But Hari Griva said, because he was writing, he said, "I didn't know we were in for such a trip." He was writing in his book, he said, after that incident, I realized I was into something that it was really serious. И когда Хаягрива потом в своей книге писал свои воспоминания, он говорит, после этого инцидента я понял, насколько в серьезную вещь я ввязался. Because they were thinking Prabhupada is just like a go along, get along kind of a person. Потому что они думали, что вот Шрила Прабхупада, в принципе, каждому по пути до какой-то степени. He didn't want to make any ripples or any disturbance. То есть они думали, что Шрила Прабхупада не будет создавать каких-то таких провокационных вещей, революций в обществе. But Prabhupada was happy to disturb the atheists. Но Шрила Прабхупада был счастлив беспокоить атеистов. He said, "This is a sign of a genuine movement." Он говорил, это признак истинного движения. That they're deprogramming our
disciples and so что они пытаются депрограммировать моих учеников, on, because they're afraid of us. потому что это значит, что они боятся нас. So Prabhupada liked a good fight. И Шриле Прабхупаде нравилась хорошая битва. When that one case came into the New York case, that they put a case against the temple that we were brainwashing one student. Когда в Нью-Йорке был случай, судебное заседание, где обратились в суд, что вот одного студента кришнаиты промывают ему мозги. So I happened to be in Vrindavan at that time, and the news came from New York that the city of New York had put a case against the Hare Krishnas for brainwashing. И вот я тогда находился во Вриндаване, и туда к нам дошли вести, что в Нью-Йорке муниципальный суд, он подал в суд на общество сознания Кришны за то, что они промывают мозги людям. So when Prabhupada heard that, he became enlivened. И когда Шрила Прабхупада услышал это, он воодушевился. He became enlivened. He said, I went there to your city of New York, one man alone. Он сказал, я поехал в этот ваш город Нью-Йорк один. And now they're feeling the weight. А теперь они понимают, что это такое. Then he called the leaders to come, and he gave them directions how to proceed. И потом он собрал лидеров основных и давал им наставления, как дальше действовать. He was really like a general, calling the lieutenants, and this is how we're going to fight. Он был как генерал, собирал своих лейтенантов и говорил им, как мы будем дальше вести битву. Шрила Прабхупада ки. So next, let's do one more because I like this purport. Padasarat Padma Palasya Rochisa Naka Dyubirno Nata Agram Vidud Navat Pradarshaya Shivyam Upasta Sadvasam Padam Guru Marga Guru Stamo Jusam. My dear Lord, your two lotus feet are so beautiful that they appear like two blossoming petals of the lotus flower which grow during the autumn season. Indeed, the nails of your lotus feet emanate such a great effulgence that they immediately dissipate all the darkness in the heart of a conditioned soul. My dear Lord, kindly show me that form of yours which always dissipates all kinds of darkness in the heart of a devotee. My dear Lord, you are the supreme spiritual master of everyone. Therefore, all conditioned souls covered with the darkness of ignorance can be enlightened by you as the spiritual master. Перевод 52 текста. «Дорогой Господь, Твои прекрасные лотосные стопы похожи на лепестки цветущего осенью лотоса, а ногти на пальцах Твоих лотосных стоп излучают такое яркое сияние, что мрак, царящий в сердце обусловленной души, сразу же рассеивается. Дорогой Господь, я прошу Тебя явить мне ту свою форму, которая способна рассеять тьму в сердце преданного. Дорогой Господь, Ты верховный учитель каждого, поэтому только Ты способен озарить светом знания все обусловленные души, погруженные во тьму невежества». Purport. Lord Shiva has thus described the bodily features of the Lord authoritatively. Комментарий. Итак, Господь Шива авторитетно описал облик Господа. So this is a very important point. We always have authority. Это очень важный момент. У нас всегда есть авторитеты. And if we're not clear on something, we should consult with authority. И если нам что-то непонятно на какую-то тему, нужно проконсультироваться с авторитетами. Whereas the materialist scientists, they're always speculating. А материалисты, ученые, они постоянно спекулируют. So we can be very strong because we're not saying it, we're just repeating the words of the authority. И мы можем быть очень сильными в своих проповеди, потому что мы не говорим сами что-то, мы повторяем за авторитетами. They preach that there is no authority. А они говорят, да нет авторитетов. But this is foolish. Но это глупость. We see there's something going on in this universe, and it's going on in a organized way. Мы видим, что здесь во Вселенной что-то конкретно происходит, и происходит это все организованным образом. How can there be organization without some brain behind it? Как может быть какая-то организация без личности, стоящей за ней? The brain means a head. И у этой личности есть разум. Разум значит есть голова. Head means a person. А голова значит личность. So we have clear description of that person. И у нас есть ясное описание этой личности. So now Prabhupada says he wants to see the lotus feet of the Lord. When a devotee wants to see the transcendental form of the Lord, he begins his meditation on the Lord's body by first looking at the lotus feet of the Lord. Srimad Bhagavatam is considered to be the transcendental sound form of the Lord, and the 12 cantos are divided in accordance with the transcendental form of the Lord. The first and second cantos of Srimad Bhagavatam are called the two lotus feet of the Lord.
It is therefore suggested by Lord Shiva that one should first try to see the lotus feet of the Lord. This also means that if one is serious about reading Srimad Bhagavatam, he must begin by seriously studying the first and second cantos. А теперь он, Шива, хочет созерцать его лотосные стопы. Желая видеть трансцендентную форму Господа, преданный приступает к медитации на образ Господа, начиная с его лотосных стоп. Шримад Бхагаватам считается трансцендентным звуковым образом Господа. И 12 песней Бхагаватам соответствуют различным частям его трансцендентного тела. Первую и вторую песни Шримад Бхагаватам называют двумя лотосными стопами Господа. Поэтому Господь Шива советует нам сначала устремить свой взгляд на лотосные стопы Господа. Это также означает, что тот, кто серьезно относится к изучению Шримад Бхагаватам, должен прежде всего как следует понять первую и вторую песни. The beauty of the lotus feet of the Lord is compared to the petals of a lotus flower which grow in the autumn season. By nature's law, in autumn, the dirty or muddy waters of the rivers and lakes becomes very clean. At that time, the lotus flower growing in the lakes appears very bright and beautiful. The lotus flower itself is compared to the lotus feet of the Lord, and the petals are compared to the nails of the lotus feet of the Lord. The nails of the feet of the Lord are very bright, as Brahma Samhita testified, Ananda Chinmaya Sarujvala Vigrahasya. Every limb of the transcendental body of the Lord is made of Ananda Chinmaya Sarujvala. Thus, every limb is eternally bright. As sunshine dissipates the darkness of the material world, the effulgence emanating from the body of the Lord immediately dries up the darkness of the heart of the conditioned soul. In other words, everyone serious about understanding the transcendental science and seeing the transcendental form of the Lord must first of all attempt to see the lotus feet of the Lord by studying the first and second canto of Srimad Bhagavatam. When one sees the lotus feet of the Lord, all kinds of doubts and fears within the heart are vanquished. Лотосные стопы Господа столь прекрасны, что их сравнивают с лепестками лотосов, цветущих в осеннюю пору. По закону природы грязные и мутные воды рек и озер осенью становятся кристально чистыми. Лотосы, расцветающие в озерах в эту пору, кажутся особенно яркими и красивыми. Цветок лотоса сравнивают с лотосными стопами Господа, а его лепестки с ногтями на пальцах его стоп. В Брахма-самхите сказано, что от ногтей на пальцах ног Господа исходит яркое сияние. Каждый член трансцендентного тела Господа создан из Ананда Чинмая Сат Уджвалы и потому всегда излучает сияние. Как солнечный свет рассеивает тьму, опускающуюся на материальный мир, так и сияние, исходящее от тела Господа, сразу же рассеивает тьму в сердце обусловленной души. Иными словами, каждый, кто действительно хочет обрести трансцендентное знание и увидеть трансцендентный образ Господа, должен прежде всего сосредоточить свой взгляд на его лотосных стопах, изучая первую и вторую песни Шримад Бхагаватам. Когда человек созерцает лотосные стопы Господа, всем сомнениям и страхам в его сердце приходит конец. So this is how we can become fearless. What is that bhajan we sing? Abhaya Charana? No. Yeah. Abhaya Charanaravinda. Yes, by worshipping the Lord, we'll become fearless. Then we can be happy. Someone is fearful. He's always in anxiety. Even he may... Therefore, Prabhupada sometimes says there's 4 propensities: eating, sleeping, mating, and defending. And defending is also called fearing. Вот именно поняв это, исследуя процессу, мы можем на самом деле обрести вот это бесстрашие, поклоняясь лотосным стопам Господа. И как Шрила Прабхупада объясняет, что на самом деле в материальном мире все полны страха. Вот он приводит пример этих 4 принципов материальной жизни: самооборона, секс, сон и еда. И самооборона также значит страх. Translate, okay? Must be. Okay, so he said, why is fearing such a disturbance? Because even we have nothing to fear, still we'll fear. И почему вот это ощущение страха такое беспокойство? Потому что даже если нам нечего бояться, мы все равно боимся. Because the whole atmosphere is temporary, but we're eternal. Потому что вся атмосфера здесь, она временна, а мы вечные. So we take shelter of different things, but they don't give us shelter. И мы принимаем прибежище у временных вещей, но они нам не дают этого прибежища. Единственное прибежище — это лотосные стопы Господа и Его чистых преданных. In the Bhagavad Gita, it is said that in order to make spiritual progress, one must become fearless. Abhaya sattva samsudim. Bhagavad Gita 16.1. Fearfulness is the result of material involvement. It is also said in the Srimad Bhagavatam 11.2.37.
bhayam dvityabi naviseshataha syat. Fearfulness is a creation of the bodily conception of life. As long as one is absorbed in the thoughts that he is this material body, he is fearful. And as soon as one becomes freed from material conception, he becomes Brahmabhuta, or self-realized, and immediately becomes fearless. Brahmabhuta prasanatma, Bhagavad Gita 1854. Without being fearless, one cannot be joyful. The bhaktas, the devotees, are fearless and always joyful because they are constantly engaged in the service of the lotus feet of the Lord. В Бхагавад-гите сказано, что тот, кто стремится достичь духовного совершенства, должен обрести бесстрашие. А боят саттва самшудхи. Бхагавад-гита 16.1. Страх возникает из-за того, что живое существо отождествляет себя с материальным телом. Об этом также говорится в Шримад Бхагаватам 11.2.37. Чувство страха порождено телесными представлениями о жизни. Пока живое существо отождествляет себя с материальным телом, им владеет страх. Но как только оно освобождается от материальных представлений, оно тут же становится Брахма-бхута, то есть начинает осознавать свою истинную природу и обретает бесстрашие. Брахма-бхута прасанатма. Бхагавад-гита 18.54. Пока человек не избавится от страха, он не может находиться в радостном расположении духа. Бхакты преданные не ведают страха и всегда исполнены радости, потому что они неустанно служат лотосным стопам Господа. So it's a fact, devotees are fearless because we know that our Lord is very kind. Это факт. Преданные не бесстрашны, потому что мы знаем, что наш Господь очень добр. So we have to just try our best to please Him. Поэтому мы должны наилучшим образом стараться удовлетворить Его. Then leave the result to Him. И уже дать право на результаты, плоды Ему. If we're trying our best, then that's our success. И если мы стараемся наилучшим образом, то это наш успех. But the materialists are always in anxiety, they may fail. Но материалисты постоянно пребывают в беспокойствах, они боятся, что могут потерпеть крах. Devotee never fails. Но преданный никогда не настигает неудачи. Кришна обещает, что я дам то, чего не хватает, и сохраню то, что есть. From our side, we just have to be anxious to please Him. С нашей стороны мы просто должны быть полны желания удовлетворить Его. And to please His representative. И удовлетворить Его представителя. So that makes it even easier. И это делает процесс еще более легким. I was once with Srila Prabhupada in London, and when the devotee came, and Prabhupada asked him, "So, Ishan, you remembering Krishna?" Однажды я был в Лондоне с Шрилой Прабхупадой, и один преданный зашел в комнате к Шриле Прабхупаде. Шрила Прабхупада спросил его: "Ну что, Ишан, ты помнишь о Кришне?" So Ishan was a little mental. He said, "Well, Prabhupada." И Ишан был немного на платформе ума, и он начал говорить: "Ну, Прабхупада." So Prabhupada said, "That's okay. И Шрила Прабхупада ответил: "Ничего страшного. You can remember me remembering Krishna." Ты можешь помнить, как я помню о Кришне." So Prabhupada has made it easy. We can remember him because this is his organization. We're trying to make it better. Шрила Прабхупада все упростил для нас. Это его организация, и мы можем помнить о нем, и это будет легче. So many meetings we have to discuss the problems. Столько собраний, в которых нам нужно обсуждать различные проблемы. So this is all trouble for pleasing Srila Prabhupada. И все эти проблемы мы проходим через них для того, чтобы удовлетворить Шрилу Прабхупаду. He said, "This manager gives me a headache." Он говорил, что этот менеджмент приносит мне головную боль. But still, management is required. Но в то же время этот менеджмент необходим. So those who take the headache of management, we should cooperate with them. И поэтому те, кто берут на себя эту головную боль, мы должны сотрудничать с ними, So that things will go nicely. чтобы все происходило хорошим образом. Next, evam prasana manaso bhagavad bhakti yogataha bhagavad tattva vigyanam mukta sangasya jayate Bhagavatam 1.2.20. By practicing Bhagavad Bhakti Yoga, one becomes fearless and joyful. Unless one becomes fearless and joyful, he cannot understand the science of God. В Шримад Бхагаватам также сказано 1.2.20. Занятия Бхагавад-бхакти-йогой делают человека бесстрашным и приносят радость. Пока человек не станет бесстрашным и радостным, он не может постичь науку о Боге. Bhagavad Tattva Vigyanam Mukta Sangasya Jayate. This verse refers to those who are completely liberated from the fearfulness of this material world. When one is so liberated, he can really understand the transcendental features of the form of the Lord. Lord Shiva therefore advises everyone to practice Bhagavad Bhakti Yoga, as will be clear in the following verses
And by so doing, one can become really liberated and enjoy spiritual bliss. В этом стихе говорится о тех, кто полностью избавился от страха, царящего в материальном мире. Только человек, полностью избавившийся от страха, способен постичь трансцендентную природу образа Верховного Господа. Поэтому Господь Шива советует каждому вступить на путь Бхагават-бхакти-йоги. Как станет ясно из последующих стихов, занимаясь бхакти-йогой, человек может обрести истинное освобождение и изведать духовное блаженство. Om Jnanatimidandasya Janagana Salakayam Chaksus Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. The Lord is the Supreme Spiritual Master, and the bona fide representative of the Supreme Lord is also a spiritual master. The Lord from within enlightens the devotee by the effulgence of the nails of his lotus feet, and his representative, the spiritual master, enlightens from without. Only by thinking of the lotus feet of the Lord and always taking the spiritual master's advice can one advance in spiritual life and understand Vedic knowledge. Господь – верховный духовный учитель всех живых существ, и его истинный представитель также является духовным учителем. Господь просвещает преданных, озаряя их сердца сиянием ногтей на пальцах своих лотосных стоп, а его представитель, гуру, дает наставления извне. Только тот, кто постоянно размышляет о лотосных стопах Господа и неукоснительно следует указаниям духовного учителя, сможет обрести духовное совершенство и овладеть знанием вед. Yasya deva para bhakti yata deva tata guru tasyaite katayanta artha prakashante mahatmanaha. Thus the Vedas, Saisvathvara Upanishad 6.23, enjoin that the one who has unflinching faith in the lotus feet of the Lord, as well as the spiritual master, the real import of Vedic knowledge can be revealed. В этом стихе из Вед Шветашватара Упанишад 6.23 сказано, что тому, кто обладает непоколебимой верой в лотосные стопы Господа, а также в духовного учителя, открывается истинный смысл ведического знания. So Srila Prabhupada had that implicit faith in his spiritual master. И вот у Шрилы Прабхупады была эта непоколебимая вера в своего духовного учителя. I once asked Srila Prabhupada, tell us a story about your spiritual master. Я однажды попросил Шрилу Прабхупаду: Шрила Прабхупада, расскажите нам, пожалуйста, историю про своего духовного учителя. Prabhupada said, what is there to say? Шрила Прабхупада сказал: ну что о нем говорить? He is a Vaikuntha man. Он человек с Вайкунтхи. So Prabhupada had full faith in his spiritual master. Шрила Прабхупада обладал полной верой в своего духовного учителя. Similarly, we should have faith in Srila Prabhupada. Также мы должны иметь веру в Шрилу Прабхупаду And his representatives. и его представителей. Okay, any questions, comments? Какие-то вопросы, комментарии? На наших алтарях много разных личностей. Шрила Прабхупада, Дикша-гуру, Парампара, Кришна в разных формах, Шримати Радхарани в разных проявлениях. Но если на троне нашего сердца есть только одно место, кому мы должны его отдать? So, on our altars, in our temples, we have different personalities: Diksha Guru, Parampara, Krishna in different forms, and so on. But in our heart, we have only one place. On the throne in our heart, we have place only for one personality. So, who is that personality? The one who gives you the most faith. Тот, кто дает вам наибольшую веру. And our line is generally the Shiksha Guru line. We're considered a Shiksha Guru line. В нашей цепи ученической преемственности мы делаем акцент на Шикша-гуру. Like Srila Bhaktivinoda Thakur took Diksha from Vipan. Yeah. But he had more faith in Jagannath Das Babaji. Например, наш Бхактивинода Тхакур, он получил дикшу от Випин Бихари Госвами, но больше веры он вкладывал в Джаганнат Дас Бабаджи. So where's your faith? Где же ваша вера? That's your decision. Это ваше решение. I mean, for me, it's not a problem. Для меня это, не проблема. Anyone else? Еще кто-нибудь? Если все Господь контролирует, откуда мы вообще берем? Вопрос такой: откуда мы берем силу? То есть Шрила Прабхупада имел веру. То есть он имел веру, и поэтому, или кто-то следует, кто-то не следует, например.
Откуда источник силы? Ну, Махарадж пускай поделится. То есть откуда он черпает силу? Например, если я не могу следовать, а он может следовать. Да? Он может контролировать ум, я не могу контролировать. Он может контролировать ложное эго, я не могу контролировать ложное. То есть Господь все контролирует. Откуда мы берем силу, духовную силу? То есть вот Махарадж может контролировать свой ум, чувства, а я не могу. Что это значит? Как это понимать? Krishna controls everything. And at the same time, where do we get our spiritual strength? For example, Maharaj can control his senses, he can control his mind, but I can't. Why so? No, we get the strength from the same place everybody gets strength. Мы получаем силу из того же места, из которого все это делают. Krishna is all-powerful. Кришна, он всемогущий. But someone will take advantage of that and surrender to the all-powerful, and someone else will rely on his own strength. Но кто-то воспользуется этой возможностью и предастся тому, кто всемогущий, а кто-то будет полагаться на свою собственную силу. If you rely on your own strength, you're always going to be in danger. А если вы полагаетесь на свою собственную силу, вы всегда будете в опасности. In order to control lust, we need Krishna's help. Для того, чтобы контролировать вожделение, нам нужна помощь Кришны. Just like that advanced yogi, was it Vishwamitra who heard the ankle bells of Menaka? Как этот продвинутый йог Вишвамитра, когда он услышал ножные колокольчики райской танцовщицы Менаки. Yogi, but when he saw this beautiful girl, then he fell down. Он был очень продвинутый йоги, но когда он увидел эту прекрасную девушку, он пал. But Haridas Thakur, he passed the full test. Ну, Харидас Такур, он прошел полное испытание. Maya herself came personally. Лично сама Майя пришла к нему. And she posed in so many seductive ways. И она пытала различными способами соблазнить его. But he wasn't effective. Но это не повлияло на него. Because he was fully surrendered to Lord Chaitanya. Потому что он был полностью предан Господу Чайтанье. So that, whether you surrender or not, it's in your hand. А предались вы или нет, это в ваших руках. Prabhupada is giving instructions to everyone. Шрила Прабхупада дает наставления всем. Krishna is giving instructions to everyone. Кришна дает наставления всем. If we follow, then we'll be strong. Если мы будем следовать, мы будем сильными. If we follow our mind and senses, then we're going to be defeated. А если мы будем следовать уму и чувствам, то мы потерпим поражение. So it's up to us. Так что это зависит от нас. This is Maya's kingdom. Это царство Майи. On your own, you can't overcome her vice or her clutches. В одиночку здесь невозможно преодолеть ее влияние, выбраться из ее когтей. Тот, кто предается мне, Кришне, может с легкостью преодолеть выйти из-под влияния Майи. Okay? Mataji? Господь Шива – авторитет в служении Верховной Личности Бога. Вот в течение нескольких недель мы слушаем молитвы Господа Шивы. И понимаем, что, чтобы так прославлять, служить Господу, надо иметь очень возвышенные качества. Вопрос. В той же четвертой песне, но в 4 главе, Сати Деви говорила об одном качестве, удивительном качестве Господа Шивы. Господь Шива не обращает внимания на чужие недостатки, но наоборот, Он видит, замечает самые незначительные достоинства и превозносит их. Ваше святейшество, как воспитать, как развить эту способность видеть в других достоинства, а если уж недостатки, то только в себе. Простите, я вкратце сделаю, потому что перевести все это все равно не успею. То есть вопрос в том, что здесь Господь Шива пропевает свои молитвы, и это очень возвышенный вайшнав, он является одним из авторитетов в том, как следовать процессу преданного служения. И в 4 главе 4 песни Бхагаватам
говорится об особенном качестве Господа Шивы, что он не видит ни в ком недостатков и видит в каждом, сразу же замечает малейшие достоинства. Как нам развить в себе вот это качество, видеть во всех малейшие достатки, положительные качества, и видеть недостатки только в самом себе. Нужно на английский переводить еще, да, в микрофон? So, in this chapter, Lord Shiva is very nicely says his prayers, and he's one of the authorities for us in following the path of devotional service. In the 4th chapter of his canto, it is described one of very important qualities of Lord Shiva, that he never sees any discrepancies in anyone, and immediately sees a very slight note of something good in a personality. So how we can develop such an attitude, see faults only in ourselves and see good qualities, even very small good qualities in other people. Yeah, that's a nice desire to have. Это хорошее желание, желать такое качество развить. Prabhupada was like that. Шрила Прабхупада был такой. He was always seeing the good in everyone, a little good, and he would fan it. Он видел хорошее в каждом, даже если там немного хорошего, и сразу же раздувал это хорошее. So that quality will come as we progress in spiritual life. И это качество придет по мере нашего прогресса в духовной жизни. We'll lose attraction for fault finding. Мы будем терять влечение к поиску недостатков. Material world, everyone has faults. В материальном мире у всех есть недостатки. If we go on writing books about people's faults, there's no libraries are big enough to fit all the books. Если мы будем записать книги на тему недостатки в людях, то никакой библиотеки не хватит, чтобы поместить эти книги. So try to see the good, and then Krishna will be pleased with you. Старайтесь видеть хорошее, и Кришна будет доволен вами. Your preaching will be successful. И ваша проповедь будет успешной. Where are you preaching? А где вы проповедуете? In Russia. Which place? А где именно в России? So how's the preaching going there? South of Russia. А как там проповедь? Очень серьезная, там много обучающих программ, бхакти-шастры. Yes, it's very good preaching. A lot of educational programs, Bhakti Shastri and others. Jai. Srila Prabhupada's movement key. Any other questions? Еще вопросы? Mataji? Мой вопрос в том, как реагировать на оскорбление, если кто-то оскорбляет Шрилу Прабхупаду, если я не чувствую достаточной уверенности, достаточных знаний, философии, чтобы опровергнуть то, что этот человек говорит. Как вести себя, когда оскорбляют Шрилу Прабхупаду, если не чувствую в себе достаточной уверенности в знании философии, чтобы опровергнуть эту личность? How should we react when we hear that someone is offending Srila Prabhupada if we don't have enough confidence and understanding of philosophy that we can defeat this person? Then we can cut out their tongue. Тогда нужно отрезать им язык. Or we should close our ears and leave that place immediately. Или заткнуть уши и незамедлительно уйти оттуда. We don't have to discuss with them. Обсуждать это не надо с ними. You had a question? So you should read it. It's in English. Yeah. So just translate. Maybe I can open quickly, so I translate nicely. Okay, let me have it then. Because I don't know exactly. Это Шримад Бхагаватам 4.4.17. Сати продолжала. Тот, кто слышит, как безответственный человек поносит защитника и повелителя религии, должен зажать уши и уйти, если не в его силах наказать оскорбителя. Однако, если это возможно, он должен отрезать оскорбителю язык, убить его и после этого покончить с собой.
thing. Prabhupada writes a nice purport here also. Прабхупада к этому стиху пишет хороший комментарий также. So we recommend that you read it. Мы вам советуем его прочитать. 4:4:17. Шримад Бхагаватам 4.4.17. Shri Prabhupada ki. Okay, one more. Last Еще один. Должны ли вот описание Адвайта-ачарьи было, и вопрос такой, должны ли разделять преданных в наших глазах, тот, кто более учен, знает санскрит, знает наизусть стихи, или если у человека есть дух преданных, одинаковое смирение, то они одинаковы в наших глазах и в глазах Господа. Должны ли мы различать преданных, ученых, которые знают наизусть шлоки, санскрит, или тех, кто просто обладает духом служения, смирения? Должны ли быть такие преданные одинаковые в наших глазах, и одинаковые ли такие преданные в глазах Господа? Should we discriminate devotees who are scholarly, who know a lot of shlokas, who know Sanskrit? Discriminate, like separate in different groups, like devotees who are scholarly, who divide into. Yeah, so I got the point, but why are we dividing? Well, that's his question. Should we, if there are devotees who are scholarly, know shlokas, Sanskrit, and those who are simple, are like humble in the mood of devotion service, do devotees separate such devotees? And also in Krishna's eyes, like, does he look differently on such devotees? Yes, are they equal in the eyes of devotees and Krishna's eyes? It's true. If we can preach on and refer to verses just like our Sarvagya just did, then we should give credit there. Это правда. Если мы можем проповедовать и ссылаться на стихи, шлоки, как вот только что сделал Сарагья Прабху, этому нужно давать, это заслуга такого преданного. But then there's a story of the South Indian Brahmin that Lord Chaitanya embraced. Также есть история брамана из Южной Индии, которого обнял Господь Чайтанья. Because he was illiterate, but he was very devoted to the Lord. Он был неграмотным, но он был очень предан Господу. So there we should see all the qualities. Мы должны видеть все качества. If someone very sincere about devotional service, even if they're washing pots, then we should, give credit there. Если кто-то очень искренен в преданном служении и моет, допустим, только котлы, посуду, мы все равно должны учитывать это, уважать такого преданного. But that's also a quality of the second-class devotee that he can explain according to Shastra. Who's a first-class devotee? First class. Well, we don't want to go there. First class is first class. So first class? It's never mind. Any other comments? Другие какие-то комментарии, Questions? вопросы? Okay, one last one. Oh, that was supposed to be last one. Go ahead. Вот уже несколько дней мы обсуждаем тему ученика и учителя духовного. И говорили о том, что духовного учителя мы выбираем по тому признаку, кто больше дает нам веры, если я правильно понял. А как учитель выбирает ученика? И выбирает ли он его вообще? For the last days we were speaking a lot about the topic of guru, spiritual master and disciple, and as I understood correctly, we choose our spiritual master by the way we choose that person who gives us more faith, inspires us more. So that is quite clear. But what about how a spiritual master chooses his disciple, if he does that at all? He'll see if the disciple is qualified to be a disciple. Он видит, квалифицирован ли этот человек стать его учеником, быть учеником. In ISKCON we have certain guidelines. You have to be chanting 16 rounds and so on. В ISKCON у нас есть определенные правила, нужно воспевать 16 кругов и так далее. Following four regulative principles. Следовать 4 регулирующим принципам. But generally the spiritual master
if he's recommended by the local authorities, then he accepts. Обычно в нашем движении, если местные авторитеты дают рекомендацию, рекомендуют преданного, духовный учитель его принимает. But traditionally, the guru and disciple lived together, and then there was more chance to examine each other. Но традиционно гуру и ученик, они жили вместе, у них было больше возможностей изучить друг друга. But Prabhupada didn't adhere to that principle. Но Шрила Прабхупада не делал важность на этом принципе. It's nice if we can live with the spiritual master for a couple of years, and then the faith from both sides will develop. Это хорошо, если есть возможность несколько лет пожить вместе ученику и духовному учителю, и вера обоих друг друга вырастет. So the spiritual master wants to see if the disciple is sincere. Духовный учитель хочет увидеть, искренен ли его ученик. That's the main qualification. Это основная квалификация. So a question came to Prabhupada, well, how do we become sincere, Prabhupada? И Шрила Прабхупаду спросили, Шрила Прабхупада, как стать искренним? And Prabhupada said, no, it's not a technique. И Шрила Прабхупада ответил, нет, это не какая-то техника. You be sincere by being sincere. Вы являетесь искренним, будучи искренним. So I sincerely want to end the class. Я уже искренне хочу закончить лекцию. Bhagavatam ki. Shrila Prabhupada ki.